सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैने। कल की लोक राय सी कि पंजाब च कई थाई विद्यार्थियों के मापिया ने स्कूल बंद करने खिलाफ रोस मुजाहरे किए ने ते मंग की है कि स्कूल मुड़ तो खोले जाण। की तुसीं भी मानते हो कि पंजाब च स्कूल मुड़ तो खोलने चाहिए ने? हाँ दे विच जवाब दिता है 88% दर्शकों ने, जबकि ना दे विच 12% दर्शकों ने, यानी कि 12% लोग चाहते हैं कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, कोरोना करके खतरा है। 88% लोग चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए ने। इन्हां दे विच विद्यार्थी भी शामिल ने, उन्होंने मापे भी शामिल ने, आम लोग भी शामिल ने। अज की प्राइम टाइम लोक राय इस महीने 29 मार्च नूं होली की छुट्टी है। 2 अक्तूबर नूं महात्मा गांधी के जन्मदिन मौके हर साल छुट्टी हुंदी है, पर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े मौके ना तो भारत सरकार ते ना ही पंजाब सरकार कदे सरकारी छुट्टी करती है। देश के बहुत सारे लोग इस दिन सरकारी छुट्टी ऐलानण की मांग करते हैं। कि तुसीं भी इस मंग दे नाल सहमत हो? जे तुसीं सहमत हो तो यस या हाँ लिख के कमेंट करियो। जे तुसीं सहमत नहीं हो तो नो या ना लिख के कमेंट करियो। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के सब तो पहला एक नज़र हैडलाइनस ते मार लैने। सरदार शहीद भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा अज देश के विच वड्डे पद्धर ते मनाया गया। खास करके किसानां दे वल्लों अते पंजाब दे लोकां दे वल्लों शहीद भगत सिंह राजगुरू ते सुखदेव की शहीदी नूं सिजदा किया गया। शहीद भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटकड़ कलां दे विच वड्डी महारैली हुई। किसान लीडर, धार्मिक लीडर अते कलाकार, गायक सब एक मंच ते इकट्ठे हो गए। ਸਿੰਘੂ अते टिकरी बॉर्डर ते शहीदां नाल संबंधित थावां तो मिट्टी पहुंची है, जिस दे नाल शहीद होने वाले किसानां दी यादगार है वो बनाई जाएगी। पंजाब सरकार ने अज कोई भी सरकारी प्रोग्राम नहीं किया शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित। हालांकि श्रद्धांजलियां जरूर दित्तियां गईयां ने, कोविड करके कोई भी वड्डा प्रोग्राम नहीं किया गया। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने मांग की है कि केंद्र सरकार शहीद आजम के नाम से किसी वड्डी योजना का ऐलान करे, पर अफसोस है कि इस दिन तो सरकार ने सरकारी छुट्टी भी नहीं ऐलानी। तो यह भी अफसोस की गल है कि कई बारी तो इंज लगता है कि सरकार ने शहीदां नूं शहीद का दर्जा भी नहीं दिता। केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना का टीका लवाउण दे बारे एक वड्डा ऐलान कर दिता है। हुण सारिआं नूं टीका लवाउणा ही पऊगा। पंजाब दे विच यूके दे नवें कोविड रूप दे केस वधण तो बाद कैप्टन ने केंद्र सरकार नूं की कहा है ते तुहानूं सब नूं की चेतावनी दित्ती है। बुलेटिन दे विच दसांगे सख्ती वधाउण दी चेतावनी भी दे दित्ती है। मोहाली दे विच सियासी पार्टियां दीआं रैलियां ते बैन ला दित्ता गया। हरियाणा दे विच स्कूल ते कॉलेज बंद करन नूं लैके हाले कोई फैसला नहीं लिया गया है, पर पेपरां नूं लैके बड़ी जरूरी जानकारी है, विस्तार दे विच दसांगे। करनाटका की सरकार ने पंजाब ते चंडीगढ़ तो आने वाले लोगों के लिए कोविड की नैगेटिव रिपोर्ट लाजमी कर दी है। केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ाणों की मुअत्तली 30 अप्रैल 2021 तक वधा दी है, यानी कि 30 अप्रैल 2021 तक हाले रोक जिहड़ी वो जारी रहेगी। तुसी अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल नहीं कर सकते। हालांकि जिहड़ियां बब्बल स्कीम तहत उड़ाणा चालू हो चुकियां ने वो चलदियां रहणगियां। ऐतकी सिख संगत पाकिस्तान जा सकती है खालसे दे साजना दिहाड़े मौके। पंजाब दे विच निजी स्कूल की कार्य कर रहे सी ते सिक्ख्या विभाग ने की नवां हुक्म चाढ़िया है, इस बुलेटिन दे विच दसांगे। कर्जा माफी नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दा की हुक्म है, वड्डी खबर दसांगे। पंजाब सरकार ने पहलां तां सरकारी मुलाजमां नूं दुगनी तनख्वाह पा दित्ती ते फिर ना कढाउण दे लई नोटिस भी जारी कर दित्ता है। कश्मीर वादी ते लाहौल स्पीति दे विच बर्फबारी हुई है, शिमला दे विच मींह पिया है, पंजाब दे विच भी कई थावां ते मींह लगातार पै रहा है। लोक सभा ने वित्त बिल 2021 पास कर दिता है ते ये बिल कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोक सभा दे विच पेश किया सी। लोक सभा दे विच हुणे पास हो गया, हुण राज सभा दे विच जावेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश दीआं सारियां हाई कोर्टां दे विच OTT मंचां बारे पटीशनां ते कार्रवाई नूं रोकण दे हुकम दित्ते ने। तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि बंगाल दे विच चोणां दे कारण दिल्ली सरकार वाले बिल दे उत्ते बहस ते वोटिंग नूं टाल दित्ता जावे, क्योंकि राज सभा दे विच हले बहस होनी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश विच सिर्फ एक फैक्ट्री ही बचेगी, नरेंद्र मोदी दी झूठ वाली फैक्ट्री। मध्य प्रदेश दे विच वड्डा दर्दनाक हादसा वापरिया है। ऑटो दे विच सवार आंगणवाड़ी वर्करां दे उत्ते बस चढ़ गई है। ऑटो विच सवार 12 औरतां ते ड्राइवर सारे मारे गए ने। कोलकाता दे विच धी ने पिता नूं डिनर करवाउण तो बाद रज के दारू पियाई ते फिर अग ला के क्यों साड़ दिता। एक दिल दहलाउण वाली घटना ये भी तुहानूं दसांगे। म्यांमार दे विच अंदोलनकारियों नूं घट गिणती जथेबंदियां दी हमायत मिल गई है ते हुण अंदाज़ा लाया जा रहा है
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UNHRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 72 ਰੁਪਏ 43 ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲਮ, ਇਸ਼ਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੂੰਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। छोटे छोटे तकरार कई बार सानू एक दूजे तो बहुत दूर कर देंगे। परमात्मा करे कि साडे च तकरार ना हो और असी रल के चलीए। और इस तो भी अगे जाके असी ये सोचना है कि इस अंदोलन नू जे लंबा चलता है तो ये पैसे की बचत किवें करनी है, ते टोलियां बना के असी बारों बारी किवें दिल्ली पहुंचना है। और इस तो भी अगे ये अंदोलन ये तो जितया जिताया है, ये तो जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा जिहा रौंडी है, ढीठ है, हार नहीं मानता। सो गुरु के चरणों च बेनती करते हैं कि छेती छेती गुरु घरे आवे, मत्था टेके ते अपनी भुल बख्शा के संगत च बैठ के पंगत च बैठ के प्रशादा छके। असीं उहदे लई भी दुआ करांगे क्योंकि असीं भाई कन्हैया दे भी बच्चे हैं, सानू कोई दुश्मन नहीं लगता। नौजवानों नूं ये अपील है कि ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 4 ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ कि ये जोड़ा संघर्ष है ये असी शांतमई लड़ रहे हैं और शांतमई रखना है, तो ही शांतमई करके ही हुण तक असी इस मंजिल ते जिहड़े पहुंचे हैं तो अगे भी शांतमई रख के इस संघर्ष असीं जितना ते वध तो वध इस नौजवानों नूं अपील की जाती है कि वो शमूलीयत करन। ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਵਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। बेशक 26 जनवरी की घटना तो बाद मोर्चा थोड़ा जिहा कमज़ोर हो चुलिया सी, पर कमज़ोर नहीं होया। मोर्चे विच परत के मैं सारे किसान लीडरां दे नाल बैठकां कीतियां ने ते इस अंदोलन की वड्डी सिफत यह है कि सारियां किसान जथेबंदियां ने आपस विच मिल बैठ के सारियां रणनीतियां तय कीतियां ने। इस मौके हरदीप सिंह डिबडवा ने सारे किसानां नूं, नौजवानां नूं, लोकां नूं अपील की है कि 25 मार्च नूं शहीद नवरीत सिंह नूं समर्पित ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਵਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਲ ਕੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗੌਹਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, नया लिबास पहनकर यह क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। सो ये जिहड़ा मोर्चा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर वर्ग के लोग पहुँच रहे ने ते अपनियां जिहड़ियां भावनावां ने वो व्यक्त कर रहे ने ते सरकार नूं जिहड़ा तिखे सवाल ने वो लगातार इन्हां मोर्चियां दे विच कीते जा रहे ने। ਸਿੰਘੂ बार्डर ते पंजाबी गायक रविंदर गरेवाल ते हरजीत हरमन ने इनकलाबी गीत गाए ते नौजवानों नूं एकजुट रहण दी अपील कीती। दिल्ली दे नाटक ग्रुप द पार्टिकल कलैक्टिव दे वल्लों किसानां दे हक दे विच एक नाटक भी खेडिया गया। टिकरी बार्डर ते वड्डी गिणती विच हरियाणा दे नौजवानां ने पहुंच के समर्थन किया। वड्डी गिणती विच किसान मजदूर परिवारां दे नौजवानां ने किसान मजदूर एकता दे नाल सिੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ, ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਦੂਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸੁਨਾਮ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ-ਬਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਉન્નਤ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਡੂੰਘਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਨੋਮ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 401 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81% ਸੈਂਪਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,715 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 199 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਮੌਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ
9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਓਗੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ NOC ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ CBSE, ICSE ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ RBI ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, CID ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ
ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇहद ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਥਾ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥਾ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਥਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤੇਗਾ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤੇਗਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਾਏ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਾ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ 97 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OTT ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। OTT ਮੰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ VOTING ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ VOTING ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਚੂਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਚੂਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਤੇ 12 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸੰਘੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਔਰਤਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਜਾਣੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ। 9 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 12 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ 13ਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ 56 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਰਖੀਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਖੀਨ, ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਮਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 77 ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਖੀਨ ਓਹਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।